کر رہی ہے کچھ اور اچھا باقی باقی نہیں معلوم. آشیش کا پتا نہیں آشیش شاید آؤٹ آف اسٹیشن ہے. تو میم اور سب کی کلاس تو وہ لے لیتا ہے آؤٹ آف اسٹیشن بھی. اچھا لے لیتا ہے. چلو تو پھر ہماری کلاس نہیں لے رہا ہوگا اس کا من نہیں ہوگا تو. اور کیا کہہ سکتے ہیں کیمرے آن کرو ذرا آپ لوگ. اچھا دوسری چیز یہ کہ بیٹا ہماری کیا تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک ہے آج ہے. تو یس ہم میم. ابھی ایک دن دو دن سے چھٹی پہ ہی تھے. آج بھی زیادہ ریلیف نہیں ہے لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہم کام دیں گے ٹھیک ہے. مان لیجیے کچھ پرابلم کو بڑھ جائے ان کیس تو ہم مان لیجیے کل آپ کی کلاس نہ لے پائیں. تو آپ کو جو بھی کام دیں گے تو وہ آپ چیزیں کر کے رکھیں گے. سمجھ رہے جو بھی کام آپ کو دیا جائے گا آپ یہ مت سوچیے گا کہ کلاس ہو رہی نہیں ہو رہی آپ کو کام اپنا کرنا ہے اپنا کام کریے گا. جیسے پاسبل ہو ٹھیک ہے. ورنہ چیزیں آپ ہی کے لیے آگے کو دقت ہوتی ہیں کہ پھر وہ چیزیں پیچھے جانے لگتی ہیں. ٹھیک ہے. یس میم. دوسری چیز آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو 16 سے ڈپارٹمنٹ بلایا جائے. ٹھیک ہے آپ لوگ کی شاید اسی ہفتے کی آن لائن کلاس ہے. لیکن کنفرم نہیں ہے ابھی جیسے کنفرم ہو جائے گا تو آپ کو میسج دے ہی دیا جائے گا. ویسے ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 16 سے آپ لوگوں کو یونیورسٹی بلایا جائے گا پھر آپ لوگ کی کلاسز یہاں پہ چلیں گی. یس میم. ٹھیک ہے بیٹا. یس میم. تو ابھی کیا کرنا ہے آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے آپ لوگ کون سا سبجیکٹ ہم سے پڑھ رہے ہیں بتائیں گے. ایڈوانس سائنس. ویری گڈ سائنس کے پڑھ رہے ہیں. تو سواتی کیمرہ آن رکھا کرو بھائی بار بار کہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو کیا کام ہم نے دیا تھا کیا سمجھا دیا سمجھا تو کافی کچھ دیا تھا بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر کریں تھیں. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. کون بتائے گا کہ ہم نے کیا کرنے کو کہا تھا. میم آپ نے 3 کلر ایک ساتھ فلو کرنے کے لیے گئے تھے. اور اور میم لے آؤٹ بولا تھا. کتنے لے آؤٹ بولے تھے. کتنے لے آؤٹ بولے تھے بیٹا. میم 5 بولے تھے. 5 لے آؤٹ بولے تھے اوکے. تو 2 سے 3 کلر بولے تھے ہم نے آپ کو فلو کرنے کے لیے 2 یا 3 ٹھیک ہے. تو کس نے کر رکھا ہے کام یہ بتائیے پہلے تو. میم میری پہلی کلاس ہے یہ. اچھا آپ کی پہلی کلاس ہے. اور ارم میم نہیں. نہیں کی. سواتی یس میم. آپ نے کیا کام بیٹا. یس میم میم کیا تھا. اچھا دوسری چیز یہ کہ آج ہم آپ کی یہی ایک کلاس لیں گے دوسری نہیں لیں گے. ٹھیک ہے میم بیٹا. کیا بول رہی. آپ کی 2 کلاس ہوتی ہے نا ڈیلی. تو آج میری دوسری کلاس بھی اور کلاس میں ہے. اس وجہ سے ہم آپ کی ایک یہی کلاس لیں گے اور آپ کو ورک دیں گے آپ کو کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری کلاس نہیں لیں گے ابھی آپ جو کلاس کر رہے ہیں بس آپ کی یہی کلاس ہوگی. اگر ہم کو دوسری کلاس لینی بھی ہوگی تو ہم تھیوری کی کلاس لیں گے ٹھیک ہے. اوکے میم میم سیکنڈ پیپر آپ ہی پڑھائیں گی کیا. ہاں. اوکے ابھی میم. کوئی انفارمیشن آئی ہے آپ کے پاس کی کوئی اور پڑھائے گا. نو میم. میرے پاس بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ ٹائم ٹیبل جو چل رہا ہے وہ لاسٹ ایئر کے اکارڈنگ ہی چل رہا ہے سارے ٹیچرس کا. تو جو لاسٹ ایئر جو ٹیچر جو سبجیکٹ پڑھا رہے تھے وہی سارے ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں. اوکے بیٹا. تو لاسٹ ایئر بھی ہم 3rd ایئر کی تھیوری لے رہے تھے سیکنڈ پیپر کی ٹھیک ہے. تو اس میں اس سال بھی ہم آپ کو پڑھائیں گے. ابھی ہم نے کلاس اسٹارٹ نہیں کری اگر کچھ ڈاؤٹس ایشو ہوں گے تو وہ کلیئر کر لیں گے. نہیں تو ہم کو آپ مطلب ہمیں آپ ہی لوگوں کو پڑھانا ہے یہ آپ لوگ اپنا مائنڈ میک اپ کر رکھیے ٹھیک ہے. دوسری چیز اچھا تمہارا تو 4th ایئر کا کلاس ہے.
او سوری، فورتھ ایئر میں نہیں پڑھائیں گے بیٹا ہم، تھیوری تھرڈ ایئر میں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ہم بھول گئے تھے تمہیں دماغ میں وہ چڑھا تھا تھرڈ ایئر والا، تو ہم آپ لوگوں کو فورتھ ایئر میں سیکنڈ پیپر نہیں پڑھائیں گے، ہماری تھیوری کی کلاس ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر ہمیں کلاس لینی ہوگی تو ہم تھیوری کی لیں گے، آپ کی ایک ہی کلاس ہے آج ہماری، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا دوسری چیز یہ کہ آپ تینوں میں سے کسی نے بھی کام نہیں کر کے رکھا ہے، یس یس اور نو، میم ہینڈ ریز پہلی کریے، پتا نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ ہینڈ ریز کریے، آپ تینوں نے کسی نے بھی کام نہیں کیا ہے، میم ابھی نہیں ہو پایا پورا۔ ہاں ہاں تو وہی تو کہہ رہے ہیں، ہینڈ ریز کرو آپ کے، میم بتا دیجیے میری پہلی کلاس ہے تو۔ اس میں ایک آپشن آتا ہے ہینڈ ریز کا، اچھا میری بات سنیے، نیہا سوری پرینکا، پرینکا یس آپ بول رہے ہو کہ آپ کی فرسٹ کلاس ہے اس لیے آپ کو پتا نہیں ہوتا، بیٹا ہم پچھلی بار بھی یہی کہتے تھے اور اس بار بھی کہتے ہیں، آپ کلاس اٹینڈ نہیں کرتے ہو آپ کی ذمہ داری کہ آپ کو کیا کرنا ہے نا، آپ میں سے یس کلاس میں اتنے سارے بچے ہیں، جب بھی جو آئے گا ہم اس کو پچھلا سے بیٹھ کے نہیں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ جب بھی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں پچھلا کیا کام دیا گیا ہے وہ بھی آپ کو کر کے رکھنا ہے کہ کیا کام کرنا تھا، ٹھیک ہے، کلر مٹیریل سب کے پاس ارینج ہو گیا یا نہیں؟ یس میم۔ ہو گیا ہے نا، ارم پرینکا آپ لوگوں کے پاس؟ میم کلرس ہے وہی والے تھرڈ ایئر والے میں ہاں کینوس کلر تو نہیں ہے۔ کینواس نہیں ہے؟ نہیں کینواس نہیں ہے تو کینواس تھرڈ ایئر والے ایکسٹرا کینواس نہیں تھے آپ کے پاس؟ سائز تو وہی ہے نا؟ میم کالج میں ہی رکھا ہوا نو ہے۔ میم، میم سائز تو ڈفرنٹ بتا رہے تھے سب لوگ، ڈفرینٹ کہاں بتایا ہم نے، 30 36 میم تو بتایا تھرڈ ہے ایئر نا، کا 2x3 تھا اور اس کا 2.5x3 ہے۔ اچھا 2.5x3 اوکے، یہ پرابلم ہے، چلیے کوئی بات نہیں، 2.5x3 ہی ہے آپ کا تو سائز، ہے نا، تو اگر ابھی فی الحال کے لیے 2x3 کا کینواس ہے تو اس میں کام اسٹارٹ کر دیجیے، ہے آپ کے پاس 2x3 کا کینواس؟ نہیں ہے میم کالج میں ہی رکھا ہوا ہے وہ جو تھرڈ ایئر کا تھا۔ اچھا کالج میں ہے، ارم آپ کے پاس ہے نا؟ نہیں میم خالی نہیں اچھا تھرڈ ایئر کور کر ڈالا، اوکے، تو بھائی آپ لوگ کب تک سامان ارینج کر لیں گے یہی بتا دیجیے پھر، میم ایک دو دن میں ہو جائے گا، ہاں ایک دو دن میں ہو جائے گا، ایک دو دن میں ہو جائے گا، چلیے ایک دو دن کا ٹائم لے لیجیے اور آپ کر ڈالیے کیسے بھی ارینج کر کے، کیونکہ بیٹا بہت ضروری ہے، اگر سامان نہیں ہوگا تو کام آگے بڑھے گا ہی نہیں، ہم آپ کو پریکٹیکل وربلی کتنا سمجھائیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، یس کچھ کسی کے ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ، ابھی ہم آپ کو ٹائم دیں گے آپ کلیئر کر لیجیے گا، کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز بیٹا کہ آپ کا جو جیسے کالج میں سامان رکھا ہے تو وہ آپ آگے یوز کر لیجیے گا، فی الحال کے لیے جب تک آپ گھر پہ ہیں تب تک ایسے ارینج کر لیجیے کہ ایٹ لیسٹ ایک کام تو اسٹارٹ ہو جائے نا، آپ کی 2 بار کلاس ہو جائے گی، یہ پورا ویک ملا کے 2 کلاس ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، 2 ہفتے کی کلاس ہو جائے گی، 2 ہفتے میں کم سے کم آپ کے 2 سے 3 کام ختم ہونے چاہیے تھے، لیکن آپ کم سے کم 2 کام نہیں کرتے تو ایک کام تو کر لینا چاہیے نا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، چلیے ہم نے مان لیا کلرس نہیں تھے، مٹیریل نہیں تھا آپ کے پاس، لے آؤٹ بنانے میں کیا پرابلم تھی؟ بتائیے بیٹا، لے آؤٹس بنانے میں کیا پرابلم تھی؟ ایک ایک کر کے بولتے جاؤ لے آؤٹ کیوں نہیں بنایا، پرینکا تم چھوڑ دو، تم تو یہی بولو گے ہم نے فرسٹ کلاس کی ہے، میم جبکہ آج بنا لیں گے پوچھ کے۔ آج بنا لو گے، ارم میم اتنا صحیح سمجھ نہیں آ رہا کیسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے بنائیں، کچھ بناؤ گے تب تو سمجھ میں آئے گا، کچھ کرو گے نہیں تو سمجھو گے کہاں سے، ہاں
سمجھنے کے لیے بیٹا کرنا تو پڑے گا نا. بنا کرے کیسے بنا لو گے؟ سواتی آپ نے بھی لے آؤٹس نہیں بنائے؟ میم لے آؤٹس میں نہیں بنائے، جو بنائے تھے وہ آپ کو دکھائے تھے، بس وہی بنائے میم. میم سیریز ورک نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس میں، ایک بار سیریز ورک کو ڈسکرائب کر دیجیے میم. سیریز کیا ہوتی ہے؟ پہلے یہ بتاؤ سیریز شبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میم ایک ہی ٹاپک پہ ورک ہوئی یا ایک ہی پیٹرن پہ. ہاں ویری گڈ. جب یہ بات پتا ہے تو اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے؟ میم یہ چیز لینڈسکیپ میں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو بیٹا جیسے ہم نے ایک کوئی ٹاپک لے لیا، ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ کچھ بھی یہ ٹاپک لے لیا، جیسے ہم جنگل بنا رہے ہیں تو جنگل 5 ویو بنا دیے ہم نے، بنائیں گے جنگلی، ٹھیک ہے، فورسٹ کا سین بنا رہے ہیں تو فورسٹ کو ہم 5 طریقے سے نہیں دکھا سکتے. بتائیے. یس میم. میم دکھا سکتے ہیں نا، الگ الگ ڈائریکشن میں، الگ الگ اینگل سے، الگ الگ طریقے سے کمپوز کر کے. ایسے ہی ہم نے کوئی ایسے کوئی کانسیپٹ لیا، کچھ کیا بولتے ہیں آپ کی ہٹ وغیرہ کمپوز کر کے، تو ہم 5 لے آؤٹس میں اپنے ہٹ کمپوز کر سکتے ہیں نا. ہٹ، لینڈ، اسکائی، اس طریقے کا دکھا سکتے ہیں نا. یہ سیریز ورک ہے. اور سیریز ورک کیا ہے؟ ایک جیسے کام کرنے ہیں آپ کو، جو بھی اپنا ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے اسی پہ آپ کو کام کرتے جانا ہے. فی الحال 2 کام تو ابھی کریے ہی کریے، کم سے کم 2 کام کریے. اس کے بعد آپ کا نہیں دیکھیے، یا تو آپ چیزوں کو ڈائریکشن کو بہت جلدی کیچ کر کے آگے نکل جاتے ہیں جو کانسیپٹ لیتے ہیں، جب آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونے لگتا ہے، اور نہیں کلیئر ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو ٹاپک کو چینج کر سکتے ہیں. ویسے تو ہم 5 کام بولتے ہیں کہ 5 کام آپ ایک طریقے کے کریے، یہ جو آپ کو 10 سیشن کرنے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ اوکے میم. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کم سے کم ایٹ لیسٹ 2 کام تو شروع کرو بیٹا. کام تو شروع کرو کہ 1 یا 2 کام، سوری 2 کام آپ کمپلسری ہے کہ آپ ایک ہی طریقے کے کریے. بہت ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہوں گی تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی، ہے نا. سمجھ میں آئیں گی تو آپ آگے اسی طریقے سے کام کریں گے. جب کریں گے ہی نہیں، شروع نہیں کریں گے، تب تک اس چیز سے بھاگتے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے، اور تبھی تک چیزیں دماغ میں الجھن بنی رہیں گی. ہم نے اسی لیے اتنا بیسک کام کہا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، سمپلی کلر لینا ہے اور اس کو فلو کرنا ہے. جس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 15 دن بعد آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہو، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی بتائے گا اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بتائیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ پرینکا، ہماری کتنا ٹائم لگتا ہے بیٹا؟ جب نام لیں گے تبھی بولے گا نا. ارم آواز نہیں آ رہی بیٹا تمہاری. کتنا ٹائم لگتا ہے بتاؤ پرینکا. پرینکا میری آواز نمستے سر میم آ رہی ہے میم، ہم نے کیا نہیں ہے میم، پتہ نہیں کیسے کرنا ہے یہ. پتا نہیں ہے. کمپوزیشن کیا ہے پچھلے سال ایک بھی کہ نہیں کیا ہے؟ میم کیا ہے. پھر کیوں نہیں پتا ہے؟ ارم کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میم کلر فلو کرنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے. ارے پھر بھی منٹس میں بتا دیجیے آپ. اونلی پیپر وغیرہ تو 1 منٹ میں ہو جائے گا پھر. کتنا؟ 1 ہی 2 منٹ میں میم ہو جاتا ہے. ہاں سواتی کتنا ٹائم لگتا ہے؟
स्वाति कितना टाइम लगता है बेटा? मैम कलर फ्लो करने में कम ही टाइम लगता है। फिर भी जानना चाह रहे हैं हम, कितना टाइम लगता है? मैम कैनवास पे तो 10-15 मिनट लगते हैं बस। बस हार्डली आपका 15 मिनट का काम हमने दिया था, और हमने ये भी कहा था जिनके पास कैनवास नहीं है वो पेपर पे करके रखिएगा। तो क्या आप लोगों के पास शीट्स भी नहीं है? गलत बात है ना, इतनी इतना केयरलेस आप लोगों की क्लास से चीजें मिलेंगी, ऐसी लापरवाही करोगे आप सब तो कैसा लगेगा? हाँ, बहुत छोटा सा काम दिया था, 5 लेआउट दिए थे 15 दिन में बनाने के लिए। अगर 3 दिन में एक लेआउट भी बनाते तो 5 लेआउट 15 दिन में बन जाते, जबकि जो लेआउट्स बनाने को दिए थे वो भी अगर पांचों एक साथ बनाते तो बहुत ज़्यादा 2 से 3 घंटे में बन जाते, बहुत ज़्यादा, बहुत अगर सोचते तो। नहीं सोचते तो घंटे भर का काम था। बहुत इधर उधर नेट चलाते और दिमाग लगाते हो तब तब कर पाते कहीं से, तो अभी 3 घंटे मैक्सिमम। मतलब हमने मैम जो नेट में तो मिल ही नहीं। फिर वही बात, वो तो तुम लोग ढूंढोगे ही ना, तो हम जानते हैं कैसे काम चल जाएगा। पढ़ाने के हिसाब से कहाँ चल सकते हो, सब कुछ तो नेट में ही मिलता है ना। मैम मैम फर्स्ट डे ढूंढा था जब आपने कहा था अपने मन से जो भी समझ में आए करना, मैम उसमें एक भी लेआउट नहीं समझ में आ रहा था। 15 दिन में एक दिन का भी काम हमने नहीं दिया था, 3 साढ़े 3 घंटे के काम को तुम लोगों ने 15 छुआ तक नहीं है। और जबकि एक चीज बता दें, सबसे इजी सब्जेक्ट तुम्हारा यही है, सबसे इजी और सबसे कम टाइम टेकिंग। अगर करना चाहो, देखो देखो करना नहीं चाहोगे, देखो कंपोजिशन है उसमें फिगरेटिव ड्राइंग करोगे टाइम लगेगा, फिगर बनाओगे, प्रोपोर्शन बनाओगे, उसमें कलर फिल करोगे, टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं, पोर्ट्रेट है उसमें भी प्रॉपर ड्राइंग करोगे आप, फुल फिगर करते हो उसमें भी ड्राइंग करोगे, पर्टिकुलर देख के जैसा आपको दिख रहा है आप एज इट इज बनाने की कोशिश करोगे। इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें तो बस फ्री हैंड फ्री माइंड आपको वर्क करना है। जैसे नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र हाथ स्वतंत्र दिमाग, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंधन के, सिर्फ काम करना है। और काम शुरू नहीं करोगे तब तक कुछ समझोगे ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। किसी भी पाउंड एरिया जानते हो, पाउंड एरिया? अच्छा यस हमें मैम। कम से कम यही बताओ, विदुषी का आगमन हो गया है, विदुषी के काम खत्म हो गए होंगे। अच्छा हमें यही बताओ तुम लोग कि किसने क्या टॉपिक सोचा है अपने दिमाग में करने के लिए, बस इतना ही बता दीजिए। विदुषी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। घर के काम निपट गए बेटा? क्यों बेटा? मैम अभी अभी आएंगे पूजा वही कह कर। रहे, घर के काम निपट गए? हम्म। पूजा कर रहे थे? यस मैम। और अरे सुबह की मैम वो नहीं नहीं, सुबह वाली बात नहीं है सर, मैं दोबारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मम्मी लोग भी तबीयत नहीं सही है तो देर से उठे हैं, तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा किस, है अभी बस। एक डेढ़ किसका हफ्ते से एक्सीडेंट हो गया? किसी का कुछ रूटीन नहीं बनता है। किसका मेरा एक्सीडेंट हो पापा गया? का दोबारा अभी अरे बाप रे, कैसे क्या मैम हो तुम मेरा लोग? पापा का। क्या अरे स्थिति बेटा, स्कूटी से सही फिर हो? से वही हो गया कि चेस्ट में काफी ब्लीडिंग हो गई है, बाकी वोंट वगैरह फट गया है, सर में स्वेलिंग है, हाथ पैर सब ऐसे ही हैं। पापा के भी किसके, आपके शोल्डर कि में काफी पापा के? ज्यादा। नहीं ये तो मेरे हुआ, पापा के शोल्डर में काफी पेन है। और मम्मी का भी कल हो गया, तो मम्मी भी अभी लेटी हुई है, अभी तो सारा काम तो मतलब ऐसे ही हो रहा है बस इसी तरह, अरे तो बाप रे बेटा, देरी से होता है। चलिए चलिए हाँ कोई बात नहीं, ध्यान रखिए, हमें ये सब ठीक बात नहीं चल पता रहा नहीं है थी बस। बेटा। वही कह रहे, हमें ये सब पता नहीं थी नहीं बेटा। नहीं, हमें बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमको मालूम था आपको मालूम नहीं है, इसीलिए हमने बता दिया।
اچھا چلیے، بس ابھی ہم جنرل ڈسکشن ہی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ تو پرابلمس ہیں، اور جن کے اور باقی اسٹوڈینٹس نے بھی کچھ بھی نہیں کام کر رکھا ہے، تو وہی کانسیپٹ ابھی کلیئر کر رہے تھے، ابھی ہم نے کچھ خاص شروع نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میم ایک ہماری بھی بات تھوڑی اور طبیعت کہنی نہیں صحیح تھی۔ چل کیا ہاں، ہو گیا آپ کو؟ ارے ہم کو بیٹا وہی تھوڑا ادھر جو چل رہی ہے نا، کہیں ہارٹ میں پرابلم، کہیں سر میں بہت درد ہے، ہاں کہیں ہاں ہاں، ہڈیوں میں اچھا اتنا اچھا۔ زیادہ پین اٹھ جاتا ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، بس یہی سب ہو رہا ہے، دوائیاں کھا لو تو بہت چکر اور سب آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہوں، سبھی کے ہم دو ساتھ دن پرابلمس۔ ہاں 2 دن سے ہم خود بھی چھٹی پہ تھے بیٹا، اور آج بھی میری آنے کی کنڈیشن نہیں تھی، لیکن ہم آئے ہیں، آپ وہی ہم میم آپ یونیورسٹی میں ہیں؟ کیا بیٹا؟ آواز نہیں آ رہی بیٹا تمہاری۔ آپ یونیورسٹی میں ہیں اس سمے؟ ہاں بیٹا ہم اتنے میں آپ چھٹی لے لیتی میم۔ ہاں چھٹی ہی لی بیٹا، نہیں استھتی صحیح رہے گی تو چھٹی ہی لیں گے۔ ہاں ایسے میں تو پھر اور دقت ہوگی آپ کو۔ ہم یہ کہہ رہے تھے آپ لوگ بیٹا کام کریے، زیادہ دیر ہم کلاس نہیں لیں گے، اور آج ابھی ہم نے بچوں کو بتایا کہ آج ہم دوسری کلاس بھی نہیں لیں گے، کیونکہ میری اور 2-3 کلاسز ہیں، 2 کلاس اور ہیں، تو ہم کو وہ لیں گے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو دوسرا کیا ہے کہ بیٹا آپ لوگوں نے کچھ کام کیا ہوتا تو ہم آگے بڑھتے، تو ہم آگے پڑھاتے، اب کام نہیں کیا ہے تو ہماری بھی مجبوری بن جاتی ہے کہ جب تک آپ لوگ اتنی چیز کلیئر نہیں کریں گے تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتا رہے تھے، یہ پوچھ رہے ہیں ہم کہ آپ میں سے کتنے اسٹوڈینٹس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ کیا کیا کس طریقے سے کام کریں گے، ٹھیک ہے سواتی؟ میم ہم نے پریویس کلاس میں ایک لے آؤٹ جاتا ہم کلاس اٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے، ہمیں اس بارے میں پوچھنا تھا آپ سے۔ بیٹا ابھی ہم ٹائم دیں گے آپ کو پوچھنے کا، 2 منٹ ویٹ کریے۔ یس میم۔ سواتی بتائیے۔ میم ہٹ کا سوچا ہے۔ ہوں؟ ہٹ کا۔ ہٹ کا، اوکے، ارم؟ یس میم۔ کیا ڈیسائیڈ کیا بیٹا، کیا کام کرو گے؟ کیمرے سے ابھی کوئی آن رکھو بیٹا۔ میم ہم لیٹے ہوئے ہیں، ہم آن نہیں کر کوئی پائیں گے بات نہیں، میم۔ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے تھے ابھی۔ میم ہاں بولیے، کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ ارم آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ میم اب آ رہی میم آواز؟ ہاں آ رہی بیٹا، بولو۔ میم اتنا سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ پیڑ کچھ بنائیں گے اس طرح کا۔ ٹھیک ہے، تو ہم مان کے چلتے ہیں کہ جو آپ سین دکھائیں گے وہ ٹری ٹائپ کا دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یس میم۔ ہاں پرینکا، آپ نے کیا سوچا ہے؟ مائک آن کرو بیٹا۔ میم ابھی سوچا نہیں، آپ نے بتا دیا ہے تو شام تک پھر بنائیں گے۔ شام تک بنائیں گے؟ دن میں نہیں بھی کیا ابھی سو بنائیں گے؟ گے مطلب سوچیں گے نا پہلے۔ اچھا ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ جو ہم ٹائم دیں گے اس ٹائم تک ہمیں کام آپ سینڈ کر دیجیے گا، یس میم۔ ٹھیک ہے، ہر کنڈیشنز میں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے پاس پورا دن پڑا ہے، ابھی ہماری مان لیجیے 12 بجے تک بھی کلاس 12 سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی، تو آپ کے پاس پھر پورا دن ہے کہ آپ آرام سے، بہت زیادہ لمبا کام نہیں دے رہے ہیں ہم آپ کو، تو آپ آج کی ڈیٹ میں ابھی 2 لے آؤٹس کمپوز کریں گے، اور جس کو آپ ہمیں 2 سے 3 کے بیچ میں سینڈ کریں گے، 2 بجے سے لے کے 3 بجے تک کے بیچ میں سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور جنہوں نے نہیں ڈیسائیڈ کیا وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ ہاں ودوشی آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ میم اگر یاد ہو آپ کو، ہم نے مطلب ایسی مطلب زیادہ اچھے سے تو نہیں کمپوز کر پائے تھے، بس ہم نے فون دکھایا تھا، اسمارٹ فون کے پیچھے بلڈنگس دکھائی تھی، اور فون کو بیٹا ایک ہاتھ میں کام کوئی۔ کرو، اگر تمہارے پاس وہ لے آؤٹ ہو تو ہمیں سینڈ یس کر دو، میم۔ ابھی واٹس ایپ کرو۔ اچھا ٹھیک ہے میم، اب آپ کو سینڈ کر دے رہے۔ ٹھیک ہے، اور کسی نے کچھ لے آؤٹس کے تھرو کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ سینڈ کر سکتے ہیں ابھی، اور ہم سے کلیئر کر سکتے ہیں چیزیں۔
देखो ड्राइंग मैम करना बस आप उसका लोग, प्रपोर्शन नहीं सही है, मतलब सही नहीं बना है, चलो हमने तुम सिर्फ एक सेंड तो रेफरेंस करो स्केच बेटा, बनाया। सेंड करो बस, ठीक है, प्रपोर्शन ठीक छोड़िए। है मैम। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि आप लोग बेटा कैसे भी करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए और ड्राइंग्स करिए, ठीक है। ड्राइंग्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ड्राइंग नहीं करेंगे तो आप काम कभी नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें, पेड़ पौधे, ज़मीन आसमान, पर्वत पहाड़, जो भी बनाना चाहते हैं, जंगल, है ना, घर मकान, जो भी बनाना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं, किसी व्यक्ति को दिखाना चाह रहे हैं, किसी ट्रेडिशनल पे जाके काम करना चाह रहे हैं, किसी मॉन्यूमेंट्स पे काम करना चाह रहे हैं, बात समझ रहे हैं। किसी मैम इसमें सिटी स्केप भी आ सकता है ना? सिटीस्केप कैसे आ सकता है भाई? उस दिन क्या समझा चुके हैं, इतना इतना हम तुम लोगों को समझाते हैं, फिर वही इस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप करते हो। हाँ, सिटीस्केप अलग होता है, सी स्केप अलग होता है, लैंडस्केप अलग होता है, वाटरस्केप अलग होता है। तो आप क्या कर रहे हो, कंपोज टॉपिक में रह के ही करोगे ना। मैम हम्म। मैम पिछली मतलब कि थर्ड क्लास में आपने एक बार उनको दिखाया था, उसमें ऑटो रिक्शा बने हुए थे, उसके मतलब कि फिर पीछे लैंडस्केप बने, हाँ और हाँ, मैम शिप जैसे थे वो, मैम शिप जैसे थे मैम, वो किस में आते हैं? देखो बेटा जो वो बनाए थे वो भी लैंडस्केप में ही थे, लेकिन कुछ टॉपिक्स कभी कभी होते हैं ना, तुम लोग का सिलेबस वाइज थोड़ा चेंज होता जा रहा है, तो चीज़ें आगे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। जो आप काम करो अपने टॉपिक से रिलेटेड करो, समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट कोई भी ले सकते हैं, क्रिएशन बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को अगर याद है तो उसी तरीके से आपको कंपोज करना, लेआउट कुछ भी लेके आप कंपोज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि जो भी आप कंपोज करेंगे, देखिए नॉर्मल लैंडस्केप बनाते हैं आप तो क्या उसमें दूर का एक कोई पॉइंट दिखाते हैं, बिल्डिंग दिखा दी, ठीक है। सिटीस्केप में क्या होता है, ओवरऑल पूरा एक सिटी का वे होता है, सिटी बहुत सारी मॉल्स टाइप, बिल्डिंग्स टाइप, और उनको कंपोज करते हैं हम लोग, ठीक है। लैंडस्केप में क्या होता है डिफरेंस, की लैंडस्केप में आप प्रॉपर बिल्डिंग्स पे कंसंट्रेट नहीं करते, आप लैंड मतलब भूमि पे कंसंट्रेट करते हैं। और जैसे एक डिस्टेंस में व्यू देखते हैं, अपने यूनिवर्सिटी में ही देखते हो आप लोगों ने रियल लैंडस्केप भी बनाए, तो मैक्सिमम एरिया क्या होता है आपका, पेड़ पौधों का, जमीन का होता है, आसमान भी होता है, और कहीं एक आधा, कहीं मंदिर दिखा दिया, कहीं जरा सा कोई बिल्डिंग का पार्ट दिखा दिया, कहीं कोई झोपड़ी दिखा दी, कहीं कोई एक दो व्यक्ति जाते हुए दिखा दिए, समझ रहे हैं, आते हुए जाते हुए, समझ रहे हैं। जो एक नॉर्मल लैंडस्केप होता है उसी तरीके से आपको कंपोज करनी चीज़ें, बस क्या चेंजेस करने हैं आपको उसमें, जो टेक्निक प्रोसेस यूज करने हैं वो रियलिस्टिक फॉर्मेट पे नहीं करने हैं। देन आपको क्रिएशन करना है, एडिशन करना है। एडिशन का मतलब क्या, कि जो चीज़ रियलिस्टिक है हम उसमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को जोड़ के, घटा के, बढ़ा के उसको दोबारा से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हैं। ओके मैम। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप ऐसे तो माउंटेन्स बना सकते हैं, एक माउंटेन्स होते हैं जिसके आगे हमें बस एक व्यू दिखता है समुद्र का, ठीक है, तो हमें उस तरीके से माउंटेन्स नहीं क्रिएट करने। एक माउंटेन्स होते हैं जो माउंटेन्स दिखते हैं हाइट में और बहुत ज़्यादा लैंड एरिया दिखता है, समझ रहे हैं, तो इस तरीके के व्यू आप ले सकते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट कैसे डालना है, क्रिएशन आप कैसे भी दिखा सकते हैं, एनिमल्स को लेके क्रिएशन दिखा सकते हैं, ह्यूमन फॉर्म्स को लेके क्रिएशन दिखा सकते हैं, बिल्डिंग्स को लेके क्रिएशन दिखा सकते हैं, सब्जेक्ट्स को लेके क्रिएशन दिखा सकते हैं। क्रिएट करना तो आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ में उसमें क्रिएटिव फॉर्मेट डालेंगे। क्रिएटिव फॉर्मेट डालना ही है आपको, क्योंकि तभी उसमें आप एडवांसनेस प्रेजेंट करेंगे। एडवांसनेस दिखाने के लिए दो तीन ऑप्शंस होते हैं, एक तो हमारा कलर प्रोसेस होता है, टेक्निक प्रोसेस होता है, और हमारा ड्राइंग प्रोसेस होता है, और ऑब्जेक्ट प्रोसेस होता है। ये दो तीन प्रोसेस को हम अगर इंक्लूड कर देते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, हमारी मॉडर्निटी में चली जाती है। बस हमें सब्जेक्ट्स को ऐड करते समय ये ध्यान रख देना होता है कि जो हमारे हम ऑब्जेक्ट कंपोज कर रहे हैं वो रिलेट हमारे लैंडस्केप फॉर्मेट में हो, कंपोजिशन फॉर्मेट में ना हो, ठीक है। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इतना हावी कर देते हैं कि वो लैंडस्केप एरिया दब जाता है। तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है,
लैंडस्केप के अंदर क्रिएशन करना है, ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर लैंडस्केप क्रिएट करना है। जैसे आपने एक ऑटो वाला देखा था, तो ऑटो कंपोज किया, उसके अंदर एक पूरा लैंडस्केप का व्यू दिखा था, समझ रहे हैं? तो बस इसी तरीके से थोड़ा हिंट उससे भी ले सकते हैं, और जो जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं उसको भी समझिए, और समझ के बनाने बैठेंगे तो बहुत कुछ दिमाग में चीज़ें आती हैं, चलती हैं, फिर हम उसको समझते हैं, तब हम क्रिएट कर पाते हैं। जब तक आप उस चीज़ में जूझेंगे नहीं बेटा, तब तक ये दुविधाएं बनी रहेंगी, समझ रहे हैं? ये दुविधाएं तभी निकलती हैं जब हम पेंसिल उठाते हैं और हमारे सामने पेपर होता है, तो हम थोड़ी उथल पुथल के बाद कि हम सोचते हैं अच्छा ये नहीं ये बनाएंगे, ये नहीं ये बनाएंगे। जो ये चीज़ होती है ना, जब तक हमारा रास्ता नहीं क्लियर होता है तब तक ये सब चीज़ें प्रश्न बने रहेंगे। करोगे तो प्रश्न अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, करिए, करने के बाद जहाँ आप कंफ्यूज होते हैं उसको हम क्लियर करेंगे, लेकिन जब तक करोगे ही नहीं तो हम क्या क्लियर करें? हम समझाने को आपको 10 दिन तक समझाते हैं, ठीक है? हाँ विदुषी, कुछ सेंड नहीं किया आपने? मैम अभी अंदर जा करेंगे, तो फाइल अंदर रखी है बाहर। अच्छा, तो ऐसे ही पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? मैम उसमें मतलब जैसे कि हॉरिजॉन्टल पेज नहीं, वर्टिकल पेज है, वर्टिकल पेज में हमने एक हाथ में स्मार्टफोन पकड़ाया है और हाँ, उसमें क्या हमने पकड़ा बिल्डिंग्स है? दिखाई हैं, और वही धीरे 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 फोन धीरे फोन बोलिए। फोन पकड़ाया है, और यस मैम। और फोन की स्क्रीन पे प्लस पीछे का जो पूरा हमारा एम्प्टी पोर्शन है, उन दोनों में बिल्डिंग्स दिखाई हैं। बिल्डिंग लैंडस्केप एक तरीके से कंपोज बेटा ये किया है। तुम्हारा कंपोजिशन फॉर्मेट पे ज्यादा हो गया, ठीक है? अच्छा। हमें देखो हम एक हिंट दे रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से, कि बहुत बार क्या यस होता है, मैम। हमने जैसे पहले भी बताया है, माउंटेन होता है, माउंटेन में बहुत सारी फॉर्म्स दिखती हैं, ठीक है? यस मैम। कहीं पे आप जमीन पे, ग्रास पे फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी एनिमल की दिखा सकते हैं। कभी कभी लगता है दूर से कोई बैठा है, जैसे हम लोग कमरे में भी अंधेरे से आते हैं तो कैसा रियलाइज होता है, अरे यहाँ कोई बैठा है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आया, कोई खड़ा हुआ? एक आभास, होता कोई नहीं है, यस मैम। ठीक है? होता कोई नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं आभास लगता है। तो उसी तरीके से जैसे आप पत्थरों पे देखिए टेक्सचर्स होते हैं, पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे टेक्सचर्स होते हैं, लाइंस होती हैं, फॉर्म्स होते हैं। ध्यान से देखिए तो कभी कभी पूरी पूरी आकृतियां दिखती हैं, ठीक है? जमीन पे भी हम लोगों को बहुत सारे फॉर्म्स दिखते हैं, दीवार पे भी फॉर्म्स दिखते हैं, कुछ बिल्डिंग्स, कुछ मॉन्यूमेंट्स आप ऐसे ले लेते हैं कि उस पे भी दिखते हैं, ठीक है? इस तरीके से आपको काम करना है। और जो आप चीज़ें ले सकते हैं, लैंडस्केप से जुड़ी जो भी चीज़ें ले सकते हैं, हट को बहुत अच्छे से कंपोज कर सकते हैं डिफरेंट क्रिएटिव वे में। एक तो हो गया हमने सीधी सीधी हट कंपोज कर दी, ठीक है? एक हो गया कि आप उसको क्रिएटिव कॉन्सेप्ट में कैसे ले जाएंगे, समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से ट्रीज में बहुत बार हम चीज़ें देखते हैं, ट्री के तने में हमें बहुत सारी फॉर्म्स दिखती हैं, अगर आपको फॉर्म्स वे में जाना है तो, ठीक है? क्योंकि लैंडस्केप में क्या ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास। कुछ काम आप स्ट्रोक्स में करते हैं, कुछ काम आप पैचेस में करते हैं, कुछ काम आप बोल्ड इफेक्ट में करते हैं, जैसे आपने देखा भी है, ठीक है? जैसे देखे थे आप लोगों ने काम, वाटर इफेक्ट है उसको बोल्ड फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, लैंडस्केप मतलब जमीन को कैसे दिखा सकते हैं, उसके अंदर चीज़ों को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी कंपोजिशन को इस तरीके से कंपोज कर सकते हैं कि जैसे आपका कैनवास है, कैनवास में आपने कोई भी ड्राइंग से चीज़ें कंपोज करी और उसके बिल्कुल कॉर्नर से आपने एक ड्राइंग कंपोज किया और पूरे एरिया उससे रिलेट करके लैंडस्केप बन रहा है। सपोज हमने एक फिगर खड़ा किया, आधा फिगर ड्रॉ किया और आधे में हमने उसकी जो आधी ड्राइंग की लाइन थी एक लैंड में मिक्स कर दी, समझ रहे हैं? पूरा इफेक्ट यस उसके मैम। से दिखा दिया। बहुत सारे उदाहरण है बेटा, लेकिन हम बहुत आइडियाज आपको दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं। रियल बताएं तो चाहते इसलिए नहीं है, थोड़ा दिमाग खर्च करो, अपना दिमाग यूज करो कि तुम क्या क्रिएट कर सकते हो, तुम्हारी क्रिएशन क्या हो सकती है।
हाँ बोलिए बेटा। मैम कैमरे के अंदर बना सकते हैं, जैसे हम लोग कैमरे में फ़ोटो जो लेते थे पहले, जो आते थे बॉक्स की तरह कैमरे, हाँ हाँ बना सकते हो उसमें। बेटा, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि कैमरे का जो एरिया है वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। लैंडस्केप का एरिया यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। ज्यादा होना चाहिए। जो भी चीज हम कंपोज कर रहे हैं 90-10% का मैम क्लियर आपकी नहीं आ रही आवाज़। हम देखिए आपको बेटा मैक्सिमम एरिया आप इस तरीके से लेके चलिए 80-20 से 90-10। मतलब हमें 90% अपना लैंडस्केप दिखाना है और 10% कुछ और, या 80% हमें हर हालत में दिखाना है अगर मैक्सिमम एरिया में जा रहे हैं। वैसे कोशिश करिए कि 10-15% ही आपका कुछ और रहे। ठीक है, 80% आपका लैंडस्केप एरिया होगा, 20% आपका, अब समझ सकते हैं 100% में 20% कितना होता है और 80% कितना होता है। यस मैम। बस ये ठीक चीज है ध्यान मैम। रखिए, जिसमें वो कंपोजिशन ना लगे, आपका लैंडस्केप फॉर्मेट लगे। ठीक है, तो आप आपको ड्राइंग करके ही रखना है। मैं बिल्कुल लेआउट दूसरा तो और बना के आप दिखाते हैं डेली, आपको, वो तो अभी जो कंपोजिशन 6 में दिन की चला गया। क्लास हो रही है, सुन लीजिए मेरी बात। क्या बेटा? विदुषी फिर से बोलो मैं ये बेटा। कह रहे थे कि वो कॉम्पोजिशन में, मैं तो कॉम्पोजिशन में वो चला गया, कंपोजिशन तो में चले। अभी फिर लेआउट लैंडस्केप का बन गया। हाँ, अभी देखिए आप लोगों की डेली जो इस वीक में क्लास है 6 दिन की, आपको डेली 2 लेआउट्स बनाने हैं पर मतलब हर स्टूडेंट्स को कंपलसरी है। देखिए अगर आप लोगों ने आज हमको रिस्पांस नहीं दिया तो कल से हम आपका क्वांटिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, और डेली का डेली जो आपका रिकॉर्ड जाएगा ना, वो तो आप खुद ही जानिएगा कि आप कितना काम कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमारी आवाज़ और आपकी आवाज़ बिल्कुल सीधे सीधे क्लियर है। ध्यान रखिए, हम आपको 10, 20, यस 5, मैम। 15 नहीं बोल रहे हैं। डेली आपको 2 लेआउट्स कंपोज करने हैं डेली। ठीक है, और साथ के साथ काम करना है। जिसके पास कैनवास नहीं है वो कैनवास की जगह पेपर यूज़ कर ले। सिर्फ हम आप लोग कह रहे हैं कि 1-2 दिन में अरेंज कर लेंगे, तो बस 1-2 दिन के लिए ही कह रहे हैं कि आप तब तक पेपर में काम कर लीजिए। कुछ भी, जो भी कलर हैं, ऑयल हैं, एक्रेलिक हैं, सीधे कलर उठाइए, काम करिए। ठीक है, हाफ शीट में करिए, फुल शीट में करिए, कुछ काम करके दिखाइए। ठीक है, काम करिए, देखिए। मैम हाँ मैम हम लोग का मेन मीडियम कौन सा है? बेटा, मेन मीडियम तो एक्रेलिक है, लेकिन आप जिसमें चाहें उसमें काम कर लें, लेकिन एक्रेलिक मस्ट है और एक्रेलिक में ही करिएगा। मेरा पर्सनल सजेशन तो यही है। हम ऑयल के लिए प्रेफर किसी को भी नहीं करेंगे। एक्रेलिक में आप तुरंत उसका रिजल्ट चाहते हैं और सबसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो एक्रेलिक में ही आपको काम करना है। लेकिन आप कुछ भी करके हमको अभी एक काम सेंड करेंगे, चाहे शीट पे करिए, आपके पास जैसी शीट हो। फुल शीट है तो फुल शीट पे करिए, हाफ शीट है तो हाफ शीट पे करिए, क्वार्टर साइज है क्वार्टर साइज करिए। ये तो अब आप इतने बड़े बच्चे हो गए कि छोटे बच्चों की तरह तो है नहीं कि है फुल बोलेंगे क्वार्टर। इसमें नुकसान किसका है? आपका। ट्राई करिए, समझ रहे हैं? हाफ शीट करके 2 शीट्स ले लीजिए, कलर फ्लो करिए, लगाइए और बनाइए, देखिए क्या निकल के आता है। बहुत पानी मत यूज करिएगा। टेक्सचर वाइट है तो टेक्सचर वाइट लगा लीजिए पेपर पे पहले। अगर घर में अवेलेबल है तो टेक्सचर वाइट का एक कोट करिए और उसके बाद उसमें काम स्टार्ट करिए, उसको सूख जाने के बाद। इतना काम कौन करके रखेगा? बिल्कुल फेयर बताइए। मैम लेआउट तो बना लेंगे अभी, दो काम काम के करने में बाद। क्या दिक्कत है? कलर नहीं है, कोशिश नहीं कर सकते हो? कलर नहीं लगा सकते हो? किसी कागज पे भी नहीं लगा सकते हो? मैम आप बोली पानी नहीं यूज करना, मैं तो फ्लो कैसे पानी होगा? कम यूज करना, पानी नहीं यूज नहीं करना। भाई सूखा थोड़ी ना करोगे पानी भाई। जब टेक्सचर वाइट नहीं लगा होगा पेपर पे, आपके पास जो भी शीट हो, आइवरी है,
आर्टेज है, टेक्सचर वाइट लगा लीजिएगा। अगर टेक्सचर यस वाइट मैम। नहीं है तो हम कह रहे हैं पानी थोड़ा कम लगाना, नहीं तो पेपर फूल जाता है, यस फिर वो मैम। जहाँ खराब होगा तो आप वैसे ही काम नहीं करोगे। हमको एक काम चाहिए आपका कलर्ड वर्क हर हालत में। 2 लेआउट्स आप डेली बनाएंगे। 6 दिन में 12 लेआउट कंपलसरी है आपके। ठीक है, करने तो आप लोगों को 5-5 स्केचेस चाहिए, स्केचेस होते ही कितने हैं, लेकिन एक काम हमको चाहिए बेटा, एक काम की प्रैक्टिस आप डेली करिए कि ये काम हमने आज किया। हम क्लास लें चाहे नहीं लें या जैसे भी, हम सैटरडे को 6 काम पे आप लोगों के नंबर वो देंगे, अपना रिकॉर्ड में हम 6 काम आपके चढ़ाएंगे। समझ रहे हैं, पेपर वर्क है तो। अगर कैनवास वर्क कर रहे हैं आप तो आप एक काम करिए। ठीक है, एक काम प्रॉपर, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, एक काम प्रॉपर करेंगे। प्रॉपर का मतलब कंप्लीट काम, आपका एक कैनवास कंप्लीट होना चाहिए। उसमें टाइम पास वाला ऑप्शन नहीं है कि आप एक कैनवास लेके बैठ जाएंगे। अगर कैनवास में सीरियसली वर्क स्टार्ट कर दिया है या करने जा रहे हैं तो उसको स्टेप टू स्टेप करते जाइए और हमसे पूछते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, क्लास हम लें ना लें आप तब भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में सेंड करते जाइए कि मैम हमने कोड कर लिया है, हमने ड्राइंग कर लिया है, हमने ये कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल प्रियंक, हम बिल्कुल मिनिमम एवरेज से आपको काम दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको सैटरडे तक 2 कैनवास दे दो, कहने को हम ये भी कह सकते हैं। बहुत बड़ा काम नहीं है, 3 दिन में एक कैनवास करोगे बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसीलिए आपको इतने ऊपर इतना हल्का सा बर्डन दे रहे हैं कि एक कैनवास अगर पूरा पेंटिंग कंप्लीट करते हो तो एक मैम आवाज नहीं आ रही आपकी।